स्वागत करछि आगो नया भिडियो को देखो प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पई वर्तमान आज आम 10 गढ़ पेपर 10 रो आलोचना करबा जोटा कि रोचे हमकर उपन्यासटी लछमा लछमा देखो एटा लिखिछन्ती फकीरमोहन सेनापति। तो कमेंट कर कहते सर गढ़ पेपर 10 रो माने स्टार्ट करंतु। वर्तमान मु आपनकर 8 9 किछि किछिटा मनकर डिस्कशन कर सारिछि लॉन्ग क्वेश्चन ता सहित शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपन कमेंट कर कहबे आपनकर एग्जाम को डेट रे अछि एवं ता सहित आपनकर इंटरनल एग्जाम प्रथम हेबो सॉरी हाँ इंटरनल एग्जाम प्रथम हेबो ता सहित सेमिस्टर हेबो। तेणुक इंटरनल एग्जाम रे वर्तमान कौ कौ कौन टॉपिक रो आपनकर एग्जाम हुए सही विषय माने कमेंट करेंगे समस्त कमेंट करेंगे ताहले मु आपन पई नै के आसीबी। तो वर्तमान लछमा आपनकर पेपर 10 रो अछि प्रथम यूनिट रे तेणु कमेंट करथिले सेति पई मनकर कोन पेपर 10 रो आपनकर डिस्कशन कराइबी। तो चलंतु पेपर 10 रो लछमा अछि प्रथमे बुझिबा बुझिपारे यहाँ प्रथम बुझे लछमा उपन्यासटी कौन फकीरमोहन सेनापति को लछमा उपन्यासटी क्या नहीं आधार करके उपन्यास लिखा जाए से विषय टी आपको कहीदेवी देन जी आम तार लंग क्वेश्चन आड़ को बुझिपारे नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो लंग क्वेश्चन पढ़ा तार सारमर्म तार विषय वस्तु टी पढ़ा। तो प्रथम जाना फकीरमोहन सेनापति विषय फकीरमोहन सेनापति केवे जन्म करते देख फकीरमोहन सेनापति विषय 1843 मसीहा जनवरी 13 तारिख दिन मकर संक्रांति दिन फकीरमोहन बालेश्वर जिलार है बालेश्वर जिले से जन्मग्रहण करते जोटा कि मल्लिकाशपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते मन रखिए। एवं फकीरमोहन सेनापति बहुत गुड़ाए गल्प से रचना कर जार प्रथम गल्प कहुए रेवती गल्प से प्रथम रचना करते से गोटे माने लछमा लछमा एटा गोटे उपन्यासटी से 4टी उपन्यास लिखिं बुझिपारे 4टी उपन्यास से आलोचना लिखिं से 4टी उपन्यास मध्य प्रथम से कौन 6 माण 8 गुंटर उपन्यास बुझिपारे 6 माण 8 गुंट उपन्यास से प्रथम लिखी 1897 मसीह एवं तांकर गोटे लछमा उपन्यास अच्छी बुझिपारे यहाँ लछमा उपन्यास केबे प्रकाशित होता लछमा उपन्यास 1910 मसीह है 1910 मसीह मन रखिए निहाती। तो चलतु वीडियो को फटाफट आम स्टार्ट करवा लछमा माने कौन देखो लछमा हूँ जड़े युवतीर नाम है लछमा गोटे युवतीर नाम नहीं कि से लछमा उपन्यासटी लिखिं। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा बुझा आम प्रथम तार सारमर्म बुझा तापर आम लंग क्वेश्चन पढ़ा। देखो लछमा एक ऐतिहासिक उपन्यास यहाँ गोटे ऐतिहासिक उपन्यास ओडिशार गजपति राजा शासन अवसान पर दुर्बल मोगल शासन मान अपारगत और लुंठनकारी मरहट्टा शासक अर्थ पिपासा मध्य ओडिशार राजनीतिक परिस्थिति एक जीवंत चित्र एथि वर्णित आई उपन्यासटी ओडिशार राजनैतिक परिस्थिति को लेकिन रचना बा लछमा उपन्यासटी वर्णना कराई ओडिशार जो राजनैतिक से समय जो राजनैतिक जो अर्थनैतिक पिपासा मध्य राजनैतिक परिस्थिति को लेकिन एठारे फकीरमोहन सेनापति रचना कर। तो दले पश्चिमा यात्री जगन्नाथ तो कौन है कौन होती थे कौन होती दले पश्चिमा यात्री जगन्नाथ दर्शन निमंते आसुवा बेले मरहट्टा वर्गी द्वारा लुंठित हेले। तो आत्मरक्षा करने को जाए बहु जाति मृत्युवरण कले और केते जण आहत हेले। यही परिस्थिति से लछमा नामक जड़े युवती तार स्वामी बादल सिंह ठारू विच्छिन्न हो गले। तो कौन होना थे कौन हो दले पश्चिमा जातिर जगन्नाथ प्रभु को पूरी जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करने को आसते। तो सही समय कौन होना मरहट्टा वर्गी द्वारा लुंठित है कि लुंठित होता है आत्मरक्षा करने को जाई जिते लुंठित है से जो यात्री मैंने आत्मरक्षा करने निजर जीवन को रक्षा करने जाए बहु यात्री मृत्युवरण करते। यही परिस्थिति कौन होना जो लछमा जड़े युवती लछमा युवती स्वामी बादल को मध्य से कौन विच्छिन्न कर हरई दी से आउ दुनिया रे नहांती। तो दुहे दुही को खोजी बुले बादल सिंह है बादल सिंह हूँ लछमार स्वामी बादल सिंह मरहट्टा एवं सुबादार भास्कर पंडित को हत्या कर प्रतिशोध नापी गोरी बुलिला। तो लछमा रायबणिया दुर्गपति और बैरी गंजन मादा सहित कन्या भली रही। तो कौन होना लछमा कौन हो लछमा रायबणिया दुर्गपति बैरी गंजन मादा सहित है माने सहित कन्या भली रही एवं मरहट्टा सुबदार भास्कर पंडित मादा दुर्ग आक्रमण कर शिरच्छेद करते। तो लछमा पुरुष बेश दुर्ग बाहर को चली आसला एवं से भास्कर पंडित को है भास्कर पंडित को हत्या करने सुजोग अपेक्षा कला। देख केते साहस तांकर। तो बंग बिहार ओडिशार नवाब को वर्गी हाथरू रक्षा करी
ବାଦଳ ସିଂହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ବହୁ ଧନର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସନ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବାବଙ୍କର କ'ଣ ଛାଉଣୀକୁ ଡକାଇ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ତ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ନବାବଙ୍କର ଛାଉଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦୁଇଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଳା ଦେଶରୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଛୁଆ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇ ଛୁରିକା ନିକ୍ଷେପ କରି ବାଦଇ ସିଂହ ଓ ଲଛମା ସେଠାରେ ସନଙ୍କ କ'ଣ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ନବାବ ବାଦଲ ସିଂହକୁ ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ମାନେ କିଏ ଲଛମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବାଦଲ ସିଂହ, ତ ସେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଚ୍ଛେଦ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ହେଲା। ତ ରାୟ ବାହାଦୁର ପୁଣି ଦୁର୍ଗୁଣ ହୋଇଗଲେ। ତ ଉପନ୍ୟାସ ଢଙ୍ଗରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପର ନାଟକୀୟତା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ମନମୁଗ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଓ ମନୋଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି କୃତିକୁ ମହନୀୟତା କରୁଛି। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନକାଳୀନ ବର୍ଗୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଓ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ସହିତ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ସୁବାଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ବାଦଲ ସିଂହ ଓ ଲଛମାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ମିଳନ ଉପନ୍ୟାସଙ୍କ କଳ୍ପନା ସୂତ୍ର ଏଠାରେ କ'ଣ ଲଛମାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସର କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟରେ ରଚିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସାର୍ଥକତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମାନେ ନେଇକି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗଠନ ରୀତି ଏବଂ ସାର୍ଥକତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଠାରେ ଫକୀରମୋହନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ତାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଏବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫକୀରମୋହନ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ? 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା, 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କେବେ ଫକୀରମୋହନ ବାମଣ୍ଡା ରାଜଦରବାର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କେବେ? 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ହେଲା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ। ମନେ ରଖିବେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1969 ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଦେଖ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 4ଟି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ମାମୁଁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତ ପୁଷ୍ପମାଳା, ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ଅବସର ବାସନା, ପୂଜାଫୁଲ ଏ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ ଆମର ବି ହେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦନ ଖାଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ? 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଧାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେ ଜଣ ଭୃତଭୋଗୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇକ ଥିଲେ? 30,000। ତ କେତେ ଜଣ ପାଇକ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରା ହାଜର ହୋଇ ମଜୁର ହୋଇଥିଲେ? 3 ଲକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ମଧୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କୋଡ଼ ଲଛମାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାଦିବିଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ମଧୁ ମଲକାନ୍ତି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ଲଛମାର ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଛୁ ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ କିଏ? ବାଦଲ ସିଂହ ହେଲା, ଯିଏକି ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀ। ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବାଦଲ ସିଂହ ହେଲା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ ଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ମୁକ୍ତାଗଳର କ୍ଷତ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ? ସୌମ୍ୟା ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1971 ମସିହାରେ। ଦିବାକରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତୋର ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୌରୀ ଥିଲେ ହେଲା, ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଗୌରୀ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଏ ବର୍ମା ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ବିଦୁସାଗର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଛମାରୁ ଆସିନି, ଦାଦିବୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଟେନ୍ର ଅଛି, ଦାଦିବୁଡ଼ା ଥିଲା ଆଉ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଁ ଆଜିର ମଣିଷ। ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ମାନେ ମିଶିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫକୀରମାନଙ୍କର ଲଛମା, ଦାଦିବୁଡ଼ା, ଆଜିର ମଣିଷ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲା, ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଦାଦିବୁଡ଼ା ଆଉ କାଲାନ୍ତରଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ମିଶିକି ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ନାମରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୌରୀ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ, ତା ସହିତ ଲଛମା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ, ତାର ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି ଆସିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ହଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଫୋର୍ଥ ସେମ୍ରେ ଆମେ କେତୋଟି ଟପିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲି କେତୋଟି ଟପିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ସେମ୍ରେ 3ଟି କୋର୍ ଅଛି ହେଲା, କୋର୍ 8, 9 ଏବଂ 10 ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନର ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେବେ। ମାଇନର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍ରେ ମାଇନର 3 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ହେଲା, ଯାହା ବି ମାଇନର ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ମାଇନର 3 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ 4 ଆପଣଙ୍କର ମାଇନର 4 ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାଇନର 4 ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଜାଗାରେ। ଏବେ ମନେକର ପଲିଟିକାଲ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଏବେ ଅଛଙ୍କର ମାଇନର 4ରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଯଦି ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନର 4 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଚାରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାଇନର ଅଛି। ତା ସହିତ ମାଇନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଛି ହେଲା, ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ହେଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସହିତ ବୁଝିବେ। ତ ଏତିକି ହେଲା, ମାନେ କୋର୍ ପେପର୍ 8, 9, 10 ତା ସହିତ ମାଇନର ରହିବ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ଼ି ରହିବ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ମାଇନର ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅନର୍ସ ପେପର୍ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 8, 9, 10 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ମାନେ 3, 4, 5ଟି ଟୋଟାଲି ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ କହିବା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିବେ, ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିକି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଲେଜରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।